Very warm good morning to everyone. Welcome to day 22. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. So in the previous session we have already discussed that continuous variable and discrete variable. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಚಲಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅಸತತ ಚಲಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೀವಿ. So today's class is very important. So in the last class we done with the table, right? How many classes are there and what is the frequency and upper limit, lower limit, class mark. With that help ಆ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು how can we day 22 with help with that table ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ we can draw the frequency curve. One marks question will ask define frequency curve. So in Kannada we can translate that ಆವೃತ್ತಿ ವಕ್ರರೇಖೆ ಅಥವಾ ಆವೃತ್ತಿ ರೇಖೆ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು. ಆವೃತ್ತಿ ವಕ್ರರೇಖೆ, ಆವೃತ್ತಿ ರೇಖೆ. So both are fine. So what is the meaning of frequency curve? So it is look like a, so one side will be the classes will be there 0 to 20, then 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100. One side they have the frequencies. Okay, that diagram will be look like this. It will be there. Check your NCERT textbook. Okay, just I will explain what is frequency curve. Okay, one more question they will ask for your annual examination. Okay, the frequency curve is a graphical representation of, the one word answer is graphical representation of, graphical representation of frequency distribution. Frequency distribution is called frequency curve. One more question. It's very easy. Graphical representation of frequency distribution is called as a frequency curve. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕರೆಯುವುದಾದರೆ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆಯ, ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು, ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು, ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ? ಆವೃತ್ತಿ ವಕ್ರರೇಖೆ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ then you can write as a graphical representation of frequency distribution, ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆಯ ವಿತರಣೆಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು with the help of that table. For example, table 0 to 10, 10 to 20 and 20 to 30 like this, and one side they have the frequency. This is the class frequency, for example 1, this is the 5, this is the 7. Then you can draw your frequency curve like this, OXS and OY. Here will be the class, here will be the frequency. So how many classes we have? 3 classes, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, right? One side, what is the highest frequency? 7 is there, right? Then I can write here will be 2, 4, 6, 8, right? So first one, 0 to 10, the frequency will be 1. So here, the next one, 10 to 20. What is the 5, right? 5 will come here. So here, right? The next one, 20 to 30, it will be the 7. 7 will be the here. So this is your frequency curve. Like this in the NCERT textbook, according to that table, they are create a frequency curve. Just go and check. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು NCERT textbook ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯಕದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೋ frequency curve ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Now the very important concept is what are the steps for the preparation of the frequency distribution. So now frequency and how to prepare a frequency distribution. Title ಏನು ಬರುತ್ತೆ? How to prepare a frequency distribution. Frequency distribution. ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? How to prepare a frequency distribution. ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? So
frequency distribution. For example, how many classes should be there in a frequency or in each classes? What is the class limit and how can we decide our class intervals and tally marking? And when we have the equal and unequal classes, how can we decide the equal and unequal classes? ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5 ವಿಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನ ವರ್ಗಾಂತರಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗದ ಮಿತಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಂತರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು, ವರ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ how to prepare a frequency distribution ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ should we have equal or unequal. First one is a first step will be very important here. Should we have equal or unequal, equal or unequal sized intervals, sized class intervals. Should we have equal or unequal sized class intervals? ವರ್ಗಾಂತರಗಳು, ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾಂತರಗಳು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾದ್ರೆ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾಂತರಗಳು ಸಮ ಅಥವಾ ಅಸಮಾನ ಇರಬೇಕೆ. So we know the class what is the frequency distribution and how to prepare a frequency distribution. In that the first step will be should we have equal or unequal sized class interval. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾಂತರಗಳು ಸಮ ಅಥವಾ ಅಸಮಾನ ಇರಬೇಕೆ. So we have the both option in a statistics also and economics also. We have the equal class intervals also, unequal class intervals also. So first you have to understand what is the meaning of equal class interval and unequal class interval. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಮ ವರ್ಗಾಂತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಸಮಾನ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾಂತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Keep in your mind example. If your class intervals are like this 0 to 10, 10 to 20, 22, 30, 32, 40. What is your class interval? What is the difference between upper limit to lower limit? This is the lower limit, this is the upper limit, right? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಮಿತಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಿತಿ. ಕೆಳಮಿತಿಗೂ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮಿತಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? 10 ರಲ್ಲಿ 0 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 10 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 20 ರಲ್ಲಿ 10 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 10 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 30 ರಲ್ಲಿ 10 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 10 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ನನ್ನ ವರ್ಗಾಂತರವನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. How can you calculate our intervals? Upper limit minus lower limit will get your interval, class interval. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗಾಂತರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೋತೀರಾ ನೀವು? ಮೇಲ್ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಿತಿಯನ್ನ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ? ವರ್ಗಾಂತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. This is your class interval, right? So your class interval will remain equal or remain constant throughout all the classes. ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಯಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗಾಂತರ ಏನಾಗಿದೆ? 10 ಆಗಿದೆ. That will be the constant, ಸಮವಾಗಿದೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ, ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. This is considered as a equal class interval, ಸಮಾನ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾಂತರಗಳು. But unequal class interval, unequal class intervals, ಅಸಮಾನ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾಂತರಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಬರ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 80, 80 to maybe 160. Here now find the your class interval. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗಾಂತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ this is the lower limit, upper limit. So what is the class interval formula? Upper limit minus lower limit, right? ln. So upper limit will be the 10, lower limit will be the 0, it will be 10. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಿತಿ 10 ಇದೆ, ಕೆಳಮಿತಿ 0 ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 10 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So this is ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿಗೆ 20 minus
10, the class interval will be 10. But here 40 minus 20, the class interval will be 20 here now. Now 80 minus 40, the class interval will be 40. Now 160 minus 80, class interval will be 80. Your class intervals are changed here. But here your class interval bar remains same, are equal throughout the that frequency distribution. ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾಂತರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾಂತರಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 20 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 40 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 80 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಬರ್ಬೋದು ನನಗೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾಂತರಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಸಮಾನ ವರ್ಗಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ here your question is, should we have the equal or unequal size the classes? So in the two cases only we have the unequal class interval. ಕೇವಲ ಎರಡು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಅಸಮಾನವಾದಂತಹ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. And remaining all the cases we are use the equal interval classes or class interval. ಆ ಎರಡು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಮಾನವಾದ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. So what are the two situation when class range is very high? ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ, ವರ್ಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದಾಗ. So when class range is very high, that moment we will use the unequal sized class interval. ವರ್ಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನವಾದಂತಹ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾಂತರಗಳನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. This is the first situation. Second situation, when we have concentrate large data in small group. When we have concentrate large data in small group, ಚಿಕ್ಕ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಟ್ಟದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಅನ್ಇಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ when class range is very high, then we use the unequal size. When we have concentrate large data in small group, okay, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, for example the class limit or the class size will be just 50 students. In that 50 students, if I add 70 students or 100 students, that will be then use the unequal size. ಅವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 70, 80, 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನವಾದಂತಹ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾಂತರಗಳನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Is it clear? The first point, should we have the equal or unequal size class? Unequal size class in only two situations. The first one is when the class range is very high. Second one is when we have the concentrate large data in a small group. ಕೇವಲ ಎರಡು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಸಮಾನ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾಂತರವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವಾಗ ವರ್ಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬರುವುದು ಚಿಕ್ಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಸಮಾನವಾದಂತಹ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮ ಆದಂತಹ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾಂತರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಆಲ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? How many class should we have? Second one is how many class should we have? ಎಷ್ಟು ವರ್ಗಗಳು ಇರಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ವರ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು?
have. So ವರ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? Based on first question itself we have to decide here how many classes we have. So ವರ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? So in the usually, basically or generally 5 to 15 classes should be there. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಗಗಳಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5 ರಿಂದ 15 ವರ್ಗಗಳು ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಆರ್ ಜನರಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 5 to 15 classes will be there. But how can you decide only this much of class should be there? ಇಷ್ಟೇ ವರ್ಗಗಳನ್ನ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? Based on the range. Based on range. ಬಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5 ರಿಂದ 15 ವರ್ಗಗಳು ಇರಬೇಕು. 5 ರಿಂದ 15 ವರ್ಗಗಳು ಇರಬೇಕು. Then second one, based on range we are decide. Based on range. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. So now question is what is range? ಹಾಗಿದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? What is the meaning of range? The range is nothing but difference between upper value minus lower value, or large value minus smaller value, highest value minus lowest value. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಿದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. The definition of range is nothing but differences between large value minus smallest value. ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯ ಮೈನಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯ. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದ ರೇಂಜ್? ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0, 10, 20, 30, 50, 100. Okay, 10, 20, 30, 50, 100. So ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, these many data they are provided. 10, 20, 30, 50, 100 ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So find the range ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, so which one is the smallest value in this table or in this particular example? ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕವಾದಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ನಮಗೆ? The smallest value will be the 10. What is the largest value here? Largest value will be the 100. So this is your L, this is your small. So now range will be the 100 minus largest value minus smallest value 10. So equal to 90. Right? This is your range. ಈ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಒಂದು ತರಗತಿಗಳನ್ನ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರೇಂಜ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಅವರ್ classes. So what is the formula of range? Largest value minus smallest value. Here for example, how can you decide? For example, there are 0 to 100. Okay, 0 to 100 students are there, or 0 to 100 marks. This is the marks of student. Few people get 0 and few people get the 100. This is the smallest value, this is the largest value. So what is the range here? Range will be the 100 minus 0. So what is your range? 100. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರಿ? ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 100 ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 100 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So formula of how many classes should we have? ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, class is equal to range divided by class interval. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವರ್ಗಾಂತರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ 100, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 10 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. So the class interval will be 10 only here, right? ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಂತರ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಇದೆ. Divided by 10. 10 ones are 10. So it means
10 classes should be there. If your class interval is 20, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು 20 ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, so class interval 20 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 100 divided by 20, so it will be the 5. It means 5 classes should be there. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಗಾಂತರವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರುವಂತಹ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಗಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. When you people are increase the class intervals, automatically the size of the classes will be the reduces. So when here is the class interval will be 10, classes are 10. Here is the class interval will be the 20, classes will be the 5. If the class interval will be the 50, right? So only 2 classes you have to take. So this is the smallest class. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. Usually we have to take 5 to 15 classes. 5 ರಿಂದ 15 ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then we have to reduce our class interval. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾಂತರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, is it clear? So how you people are decide how many classes should take, ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. So this is the second point. Generally 5 to 15 classes are there based on range. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವರ್ಗಗಳನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೇಂಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಗಾಂತರ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಗಾಂತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ವರ್ಗಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. These are the points. Okay, next third one. So first one is should we have the equal or unequal size class interval and how many class should we have. Next one is what should be the size of the class interval or each. So what is the question? The second one is third one is what should be the size of the each class. What should be the class, what should be the interval, what should the intervals for each class. What should be the intervals for each class and what should be the size of the each class. ಅದು intervals ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಏನು ತಗೋಬಹುದಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ size ತಗೋಬಹುದಾಗಿದೆ. What should be the size for each class? Size for each class. What should be the size for each class? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಗತಿಯ what should be the size of each class. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಗತಿಯ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಯ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಗದ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಗದ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ವರ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಗದ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ is nothing but they are discussing regarding for the class interval. Class interval ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾಂತರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು. Hope you people are decided it may be a 5, it may be a 10, it may be a 20, it may be a 40. 5 ಇರಬೇಕು, 10 ಇರಬೇಕು, 20 ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ 50 ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾಂತರವನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ, ಎರಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಎಷ್ಟು ತರಗತಿಗಳು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ವರ್ಗಗಳು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೇಂಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ರೈಟ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಗಾಂತರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ತರಗತಿಗಳು ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ನೌ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೇಟ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ರೇಂಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಲಾಸಸ್ is equal to class interval, is equal to class interval. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಗಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆ ವರ್ಗಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಗಗಳು. ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಗಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾಂತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 100 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, 10 ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದೀನಿ. 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ 10. ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 100 ಇದೆ, ಓಕೆ, 5 ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೀನಿ, then your class interval will be 20. I already told you when you people are going to increase your classes, your class interval will be reduces. ಇಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್? 20 ಬಂತು. ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾಂತರ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 20 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ 10 ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 10 ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ತಗೋಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇವಲ 2 ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ ನೌ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ದು ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾಂತರ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 50 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? in this way we can decide our size of the class, it means our class interval. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವರ್ಗದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ? ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬಹುದು. 5, 10, 20, 50 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. Is it clear? Even question number 3 also, right? Then next one, once we done with the should we have the equal or unequal size, and how many classes should we have, then what should be the size of the each class, touching the how should we determine the class limit. It's very important. How should we decide the class limit? This is very important. Here is the concept is very big. Okay, so I'll start from here only. How should we decide our class limit? So ವರ್ಗದ ಮಿತಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ವರ್ಗದ ಮಿತಿಯು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. How should we decide? Fourth one, how should we decide? How should we decide our class limit? ವರ್ಗದ ಮಿತಿಯು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ವರ್ಗದ ಮಿತಿಯು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು, ಅಥವಾ ವರ್ಗದ ಮಿತಿಯು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು? So we already know that what is the meaning of class limit, right? So ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವರ್ಗದ ಮಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. Class limit is nothing but one side we have the lower class, one side we have the upper class. So ನಮಗೆ ಕೆಳಮಿತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0, 10 ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಮಿತಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಿತಿ. 10 to 20, 22, 30. So they are asking how you people are decided our class limit. ಇದನ್ನೇ ಯಾಕೆ 0ನೇ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಮಿತಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ, 10ನೇ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಿತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ 20ನೇ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಮಿತಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು 30ನೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಿತಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಮಿತಿಗಳನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯೂಶಲಿ ಸೊ ನಾವು ವರ್ಗದ ಮಿತಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, when we add class interval, when we add class interval to lower limit, we will get upper limit. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? when we add class interval to lower limit we will get upper limit. ಯಾವಾಗ ಕೆಳಮಿತಿಗೆ ವರ್ಗಾಂತರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಮೇಲ್ಮಿತಿಯು ಬರುತ್ತದೆ. How it will be? For example, my class interval ನನ್ನ ವರ್ಗಾಂತರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ. ಫಾರ್
example 10. Our class interval will be 10. So for example 0 your lower limit plus 10 is your class interval. This is your lower limit. This is your class interval. We will get the upper limit now. So 0 plus 10, 10. Next, is now for example your lower limit will be the 10. Okay, class interval will be the 10. So now we get the upper limit. So this is 0 to 10, 10 to 20. Now 20 is your lower limit, continuous variable, right? Plus add your class interval 30 is equal to 20 to 30. So ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೇನ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ, ವರ್ಗಾಂತರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಮಿತಿಗೆ ವರ್ಗಾಂತರವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಸಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್. ಎರಡೂವನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we have two types of class intervals. Two types of class intervals. ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಮಗೆ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾಂತರಗಳು ಬರ್ತವೆ. One is the inclusive class interval, second one is the exclusive class interval. Inclusive class interval, second one is the exclusive class interval. Exclusive class interval. So ಒಂದು ವಿಮುಕ್ತ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಮುಕ್ತ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ವರ್ಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗೆ ನಾವು ವಿಮುಕ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೀನಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಮುಕ್ತ ಅಂತ ಒಂದು ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಮುಕ್ತ ಅಂತ ಏನೋ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ನೋಡೋಣ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಈ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, 0 to 10, 10 to 0 to 10, 11 to 20. Is it clear? Now 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50. So these are called as the inclusive classes. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ. There is a gap between your upper value to second lower value. ವರ್ಗದ ಮೊದಲ ಮೇನ್ ಮಿತಿಗೂ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವರ್ಗದ ಕೆಳ ಮಿತಿಗೂ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. These are example for the inclusive class interval. So your upper value of the first class and lower value of the second class will be never same under the inclusive class. ಆ inclusive class ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮಿತಿ, ವರ್ಗದ ಮೊದಲ ಮೇನ್ ಮಿತಿಯು ವರ್ಗದ ಎರಡನೇ ಕೆಳ ಮಿತಿಯು ಏನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. there is a difference between 1. ಅದು ಯಾವಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, 11 ಅಲ್ಲಿ 10 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, 21 ಅಲ್ಲಿ 20 ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತರಹದ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್? ಸೊ 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, ಓಕೆ, ಅಥವಾ 20 to 29 ಆಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, then 40 to 49. Again there is a difference between one, right? It's never be continued to the lower value. ಅವೇನಾಗಿಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಂಟರ್ವಲ್, inclusive class interval. Is it clear what is the meaning of inclusive class interval? So next one is what is the meaning of exclusive class interval? The first class of the upper value and second class of the lower value both are same. So ಮೊದಲ ವರ್ಗದ ಮೇಲ್ಮಿತಿಯು ಎರಡನೇ ವರ್ಗದ ಕೆಳಮಿತಿಯು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ.
exclusive class interval. Exclusive class interval. Okay, so here example for the exclusive class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. It means the first class of the upper value and second class of the lower value will be remain same, 20 20, 30 30, then 40 to 50. So ವರ್ಗದ ಮೊದಲ ಮೇಲ್ಮಿತಿಯು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವರ್ಗದ ಕೆಳಮಿತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತವೆ. there is no differences between the upper value of the first class and lower value of the second class is remain same. there is no differences. ಅಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0 to 10, ಇಲ್ಲಿ 11 to 20 ತಗೋತಾ ಇದೆ. there is a difference between the upper class of the first class and lower class of the second class. it will be difference will be the 1. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. there is a continuous ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಇರೋದೇ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ we are decided our class limit. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು based on the inclusive as well as the exclusive. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅನ್ನೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮ ವರ್ಗದ ಮಿತಿಯನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನ ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನ ಅಪ್ಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ತಗೋತೀನಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾಂತರ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, 10 ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ತಗೋತೀನಿ. ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ 11 ಬರುವಂತದ್ದು, ರೈಟ್? ದೆನ್ 11 ಗೆ 10 ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಅವನ ಅಪ್ಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 11 plus 10 it will be the 20, right? 10 ವರ್ಗಾಂತರಗಳ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. then 21 to 30, 31 to 40. in this way we dash it. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ವೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 to 10 ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವರ್ಗಾಂತರ ಹತ್ತಿದಾಗ 10 to 20, 20 to 30. so based on exclusive and inclusive classes we are decided our class limit. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಇವಾಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ adjustment of the class intervals. ಸೊ ಆ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾಂತರಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. adjustment of class intervals. it means inclusive class to exclusive class ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾಂತರಗಳ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾಂತರಗಳ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಬರೀತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಳಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 to 0 ಬೇಡ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500. This is the income category we have. ಇದು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 100 ರಿಂದ 200 ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 7 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 200 ರಿಂದ 300 ಇರುವಂತವರು 5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 300 ರಿಂದ 400 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 400 ರಿಂದ 500 ಒಂದು 10 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. This is the income category. This is the frequency, ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನನಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈ ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು
ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 to 200 ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು 200 1 2 ಓಕೆ 299 is it clear? So 100 to 200 ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 800 to 899 900 to 1000 ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಇರಲಿ. ದೆನ್ 900 to 999 1000 to 1099 1100 to 1199. This is called example for inclusive class. ಇದು ಯಾವುದು ಉದಾಹರಣೆ inclusive class. But here problem is there is a gap between upper value as well as the lower value. This is the adjustments of the class interval. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, there are the procedure 5 ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. there are the step. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ upper value of first class and lower value of the second class. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಗದ ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವರ್ಗದ ಕೆಳಮಿತಿ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ the first class of the upper value, second class of the lower value. First we have to take a differences between the lower value minus upper value. Second class lower value will be 900, right? Second class lower value will be 900. The first class of the upper value will be 89. ಎರಡನೇ ವರ್ಗದ ಕೆಳಮಿತಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಗದ ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 900 ಅಲ್ಲಿ 899 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಈ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ 1/2 ಏನು ನಿಮಗೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 1 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 0.5. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಬಂದಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು 2 ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 0.5. ಥರ್ಡ್ ಮೆಷನ್ ಈ 0.5 ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು and 0.5 to upper values ಎಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ಮಿತಿಗಳಿಗೆ 0.5 ಅನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ಮಿತಿಗಳಿಗೆ 0.5 ಅನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 0.5 from lower values. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಳಮಿತಿಗಳಿಂದ 0.5 ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಳಮಿತಿಗಳಿಂದ 0.5 ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ಮಿತಿಗಳಿಗೆ 0.5 ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡನೇ ವರ್ಗದ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗೂ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಗದ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಂದಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಮೇಲ್ಮಿತಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಳಮಿತಿಗೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Is it clear? So then start with the continuous. ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 800 to 899 then 900 to 999 then 1000 to 1099 then 1100 to 1199. ಇದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಬಂದಂತ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್
800ರಲ್ಲಿ 0.5 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 800ರಲ್ಲಿ 0.5 ಹೋದ್ರೆ obviously 799.5 to 899.5. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 800ರಲ್ಲಿ 0.5 ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ 899ಕ್ಕೆ 0.5 ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದೆ. Subtract 0.5 from 800 and add 0.5 to 899. This is your upper value, this is your lower value. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಮಿತಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಿತಿ. ಕೆಳಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೇಲ್ಮಿತಿಗೆ ಬಂದಂತ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್. Now 900 minus 0.5 automatically 899.5. 900.5. Then again 1000 minus 0.5, 99.5. Then minus 1099.5. Then 1099.5. So 11,099.5. So now it is converted as a exclusive class. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತದು? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತದು? ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇದ್ದಂತ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಮೆಥಡ್. ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಗದ ಮಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಟುಮಾರೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ how should we get the class frequency for each classes. So ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೂ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 7 ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 5 ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡೆ, ನಾನು 4 ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡೆ, 10 ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡೆ. How should you decide your class intervals? Okay, how should you decide your class frequency? ಯಾವ ರೀತಿ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾಳೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡೋಣ. Till then read well. Okay, thank you and all.